માંડવીના આઝાદ ચોક ખાતે ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટ આયોજિત કચ્છમાં સૌ પ્રથમ માંડવી ગોસ્વામી સમાજના વાણિજ્ય સંકુલ અને સમાજવાડીનો ભૂમિપૂજન શિલાન્યાસ વિધિનો ભવ્ય સમારોહ યોજવામાં આવ્યો હતો। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा सच्चिदानंद गिरी आप सभी का पत्रकारों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे समाज के इस समारोह में आए कवर करने के लिए। और ये हमारे गोस्वामी समाज का एक ज़मीन है मठों की, जहां पर हम समाज के लिए भवन बनाने का शिलान्यास आज कर रहे हैं। और कुछ सालों में शायद बिल्कुल आप सब लोगों के हमारे समाज के सहयोग से बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमारे मठों की काफ़ी ज़मीन थी। पहले राजे महाराजा हम लोग शिव पुजारी महंत हुआ करते थे, तो वो बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें दिया करते थे ताकि समाज के अंदर संस्कृति रहे, लोगों में हमारी संस्कृति क्या है वो कायम रहे, आगे वाली पीढ़ी में संस्कृति कायम रहे, इसलिए वो मठों में मंदिर वगैरह बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें मैं ये मानता हूँ कि कुछ कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी भी रही होंगी कि हमने उनको देखा नहीं या हमने उसको किसी और के भरोसे छोड़ दिया। धीरे धीरे उन पर कब्जे होने शुरू हो गए, जिसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मालाबार हिल बॉम्बे के अंदर बहुत ही कीमती जगह है, वहाँ पर हमारे समाज की एक मठ है जहाँ समाधियाँ भी बनी हुई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि समाधि देते हैं, जिस तरह से सन्यासियों में संतों में समाधि देते हैं, तो वहाँ पर समाधियाँ भी बनी हुई हैं। तो शायद ट्रस्टियों ने बैंकों से कुछ कर्ज ले लिया और वो बैंकों का कर्जा हो गया, तो बैंक तो अपना पैसा छोड़ता नहीं, उन्होंने केस दायर कर दिए। केस दायर करने के बाद चैरिटी कमिश्नर के यहाँ एक अन्य धर्म की व्यक्ति ने बड़ा अपना जाल बिछाकर उस ज़मीन को अपने नाम कराने खरीदने की वो कर ली कि ताकि ये बैंकों का कर्जा उतर जाए। तो मुझे दिल्ली पता लगा, तो मैं वहाँ पहुँचा, तो जिन लोगों ने मुझे बताया था, मैं सोचा यहाँ भीड़ इकट्ठी होगी, लोग आए होंगे शायद। मैं इतनी दूर से पहुँचा तो देखा 15-20 लोग थे वहाँ। तो मैंने कहा भी ऐसा है कि चैरिटी कमिश्नर के यहाँ पेशी है, अगर आज ही उसने सिग्नेचर कर दिए, ऑर्डर कर दिए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। इसको किसी ना किसी तरह से आगे रुकवाना पड़ेगा और हमें इस केस की पैरवी करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग कहने लगे कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। खैर मैंने फिर वापस तो जाना नहीं था, बुद्धि से काम लिया। मैंने कुछ अपने संतों को बुलाया, जिन्हें नागा साधु कहते हैं, बुलाया, और जिस टाइम कमिश्नर के यहाँ तारीख लगी तो हमने जाकर वहाँ कमिश्नर को अपनी बात रखी। नागा साधु ने अपने ढंग से रखी और उन्होंने बताया कि ये ज़मीन किसी भी हालत में बिकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ समाधियाँ बनी हुई हमारे बुज़ुर्गों की। तो चैरिटी कमिश्नर ने 3 महीने की तारीख दे दी। हमने मौका मिल गया, हमने वहाँ पर हमारे एक रिटायर्ड जज थे समाज के, हमने वकालत करने शुरू कर दी थी, तो उनको वो केस सौंपा और इस तरह से वो हमारी ज़मीन, मठों की ज़मीन बच गई। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये मंदिर मठ कम होते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों में संस्कृतियाँ बदलती जा रही हैं। ये तो सौभाग्य समझता हूँ मैं हमारे देश का कि अब आके कुछ हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार भी जो बैठी है गवर्नमेंट, वो हम लोगों को, हिंदुओं लोगों को, हमारी संस्कृति को बहुत कुछ सपोर्ट कर रही है और हमें समझा रही है कि अगर अब भी आपके समझ में कोई बात नहीं आई तो आगे फिर बिल्कुल आपका धर्म, आपका संस्कृति, आपकी आने वाले संतानें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो उसी के लिए हम लोग, हमारा जन्म शंकराचार्य के उससे हुआ है। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित करे जिस टाइम सनातन धर्म खत्म हो रहा था और बौद्ध धर्म प्रचलित में था, फैल रहा था। तो उस टाइम शंकराचार्य जी ने 32 साल की उम्र में चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर मैं समझता हूँ आज तक कोई नहीं हुआ होगा। 32 साल की उम्र में इस धर्म को हर जगह फैला दिया। और मैं दावे से कहता हूँ कि पूरे भारत में आप घूम लो, हर कास्ट आपको पूरे स्टेट्स में नहीं मिलेगी। वो कोई 4 स्टेट में है, कोई 2 स्टेट में है, कोई कहीं है, लेकिन एक 10 नाम समाज ऐसा होगा। आप भारत के इस कोने से उस कोने तक चले जाओ, हर जगह आपको ये 10 नाम समाज मिलेगा, क्योंकि वो शंकराचार्य ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने दिमाग से इसको ऐसा फैलाया
कि 10 नाम बनाए, गिरी, पुरी, भारती, बन, अरन। भाई जो धर्म का प्रचार पर्वतों में करेगा उसे पर्वत बना दिया, जो पुरी नगरियों में प्रचार करेगा धर्म का उसको पुरी बना दिया, जो सागर समुद्र के किनारे धर्म का प्रचार करेगा वहाँ सागर बना दिया। इस तरह उनको 10 नाम दिए और उनमें गृहस्थियों को भी शामिल किया। तो हम वो संतान हैं, ये सनातन धर्म अगर है तो हम उसी को कोशिश कर रहे हैं कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करते रहें जो शंकराचार्य ने की है। धन्यवाद। આજના કાર્યક્રમ વિશે શું કહેશો? દશનામ ગોસ્વામી સમાજનું ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટ જે ખૂબ વર્ષો જૂનું 6 દાયકા પહેલાં જેની સ્થાપના થઈ એવા ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટ 1963માં એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ થયું અને આજે જે જગ્યા ઊભી અને અમે આપની સાથે વાત કરીએ છીએ એ જગ્યા આ ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટ ખૂબ લાંબા કાનૂની જંગ બાદ આ જગ્યા અને જૈનપુરીમાં આવેલી બંને જગ્યા મેળવી છે। તેના ટ્રસ્ટીઓ સાથે અને જે લોકો આનો કબજો ધરાવે એમની સાથે પણ સુખદ સમાધાન થયું। સુખદ સમાધાનને અંતે આજે આ માંડવી શહેરના ખૂબ જ પોશ એરિયામાં જે જમીન આવેલી છે ત્યાં આવનારા ભવિષ્યની અંદર ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓની આગેવાનીમાં યુડી ઇન્ટરનેશનલ કંપની જે બાંધકામ કરવા જઈ રહી છે એમની સાથે રહી અને એક ભવ્યાતિ ભવ્ય સમાજવાડીનું નિર્માણ થશે, અતિથિગૃહનું નિર્માણ થશે। અતિથિગૃહનું જે નિર્માણ થશે એના નીચેના ભાગની અંદર વાણિજ્ય સંકુલ પણ પ્રસ્થાપિત થશે। એટલે આ ત્રિવેણી સંગમ જેવા આજના પ્રોગ્રામની અંદર ગોસ્વામી સમાજનું ખૂબ જ ઉમદા અને અખિલ કચ્છ ગોસ્વામી સમાજ જેનું ગૌરવ લઈ શકે એવા પ્રકારનું આજે આ કાર્ય અહીંયા પરિપૂર્ણ સંપન્ન થયું છે। હું ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટને વ્યક્તિગત સ્વરૂપથી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। અમારા અખિલ કચ્છ દશનામ ગોસ્વામી સમાજના આગેવાન અને અમારા સૌના રાબર પ્રમુખભાઈ શ્રી અમૃતગીરીજી જે આજે ઉપસ્થિત છે એમની પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અમારા સમાજને છે। એમનું પણ નેતૃત્વ અમારા સમાજને મળી રહ્યું છે। એટલે ફરીથી ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટમાં જે આ નામદાર હાઈકોર્ટમાંથી કબજો મેળવી અને જે સુખદ સમાધાન પછી એક ગોસ્વામી સમાજની ખૂબ મોટી વિરાસત કહી શકાય એવા પ્રકારનું જે ભવ્યાતિ ભવ્ય નિર્માણ થવાનું છે એના માટે ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટને અને સમગ્ર ગોસ્વામી સમાજને અભિનંદન। આપ સૌ મિત્રો દ્વારા જે આ વાત સમાજમાં પહોંચાડો છો આપને પણ ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। કે દિલ્હીથી અમારા દશનામ ગોસ્વામી સમાજના જે અખિલ ભારતીય અધ્યક્ષ છે શ્રી સચ્ચિદાનંદ ગિરીજી પૂજ્ય મહંત એઓસી ઉપસ્થિત હતા। ત્યાર પછી જિલ્લા કચ્છ જિલ્લા સરકારી વકીલ જે છે મુખ્ય સરકારી વકીલ શ્રી કલ્પેશગીરી ચમનગીરી ગોસ્વામી એ પણ ઉપસ્થિત હતા। એના સિવાય નારાયણગર ગંગાગર ગોસ્વામી એઓ પણ ઉપસ્થિત હતા। હેમપુરીજી ગોસ્વામી જે અમારા માંડવીના ઉદ્યોગપતિ છે એ પણ ઉપસ્થિત હતા। એના ઉપરાંત બીજા પણ અન્ય અમારા અલગ અલગ શહેરોમાંથી તાલુકાઓમાંથી ગામડાઓમાંથી જે સમાજના પ્રમુખો છે દશનામ ગોસ્વામી સમાજના એ લોકો પણ કચ્છ પ્રદેશના જે છે અધિકારીઓ અમૃતગીરી ગોસ્વામી એના ઉપરાંત યુવક મંડળ મહિલા મંડળો એના જે કચ્છ પ્રદેશના પ્રતિનિધિઓ છે એ લોકો પશ્ચિમ કચ્છ ના જે જિલ્લો છે એનું જે આખું તંત્ર છે એના પણ અધિકારીઓ બધા એના પણ પ્રમુખો મંત્રીઓ યુવક મંડળ મહિલા મંડળ એના પ્રતિનિધિઓ બધા અહીંયા આજની તારીખમાં ઉપસ્થિત હતા અને વિશાળ સંખ્યામાં અમારા દશનામ ગોસ્વામી સમાજના લોકો એ પણ ઉપસ્થિત હતા। અને અત્યારે લગભગ 1:15 વાગે આ કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો અને બપોરનું જમવાનું એટલે કે મહાપ્રસાદ એ જૈનપુરી મધ્યે લેવાનું છે અને આપ બધાને પણ વિનંતી છે કે તમે પણ ભોજન લઈને જ જાય। ધારાસભ્ય ખાસ ઉપસ્થિત હતા, એમણે પણ ખૂબ સારી વાતો કરી, સમાજને આગળ લઈ જાવ કેવી રીતના આગળ લઈ જવું એની પણ ખૂબ વાતો કરી। આમ તો સાંસદ પણ આવવાના હતા પણ અનિવાર્ય સંજોગોના કારણે એ આવી શક્યા નથી। આજના યુવા વર્ગ માટે સંદેશો એક છે કે વિચારો કરો અને યોગ્ય દિશા લઈ અને ઠોસ કામ કરો તો જ એ પરિણામ લક્ષી થશે અને તો જ આપણને સમાજને અને બધાને આ ઉપયોગી થશે। સુરેશભાઈ, જે રીતે આપણે ગુસાઈ પંચ ટ્રસ્ટ દ્વારા જે કેસની લડત ચલાવાઈ અને એમાં જે જીત મળી એ ઐતિહાસિક જીત કહેવાય અને એક પ્રેરણારૂપ દાખલો બેસાડ્યો કેવી રીતે લડત લડી શકાય, તો એ વિશે અને આજના કાર્યક્રમ વિશે આપ જણાવશો। આ કેસ અનુસંધાને જો કહેવા માંગુ તો લગભગ 38 વર્ષ પહેલાં જે છે આ કેસના મંડાણ થયા હતા અને કેસના મંડાણ થતાં એમાં જે છે સમજી લો કે અમારી 3 પેઢી એમાં કેસમાં લડતે ખપાઈ ગઈ અને એ વડીલોના આશીર્વાદથી એ અત્યારે જે કોન્સેપ્ટ જે હતો આપણો 2 જગ્યાએ શિલાન્યાસ કરવાનો અને 2 જગ્યાએ શિલાન્યાસમાં જે એક ભવ્યમાં ભવ્ય જે ઇમારત બનાવવામાં આવશે એ ઇમારત જે બનાવવામાં આવશે એમાં 11 કરોડના ખર્ચે ઇમારત આખી ઊભી થશે
અને એમાં વિશેષ એવું છે કે લગભગ ગુજરાત આખામાં પણ ક્યાંય પણ કોઈ સામાજિક રીતે કોઈ પણ જગ્યાએ જે છે એ ફંડ ફાળા વગર જનરલી બનતી નથી. તો આપણે કોઈ પાસે પણ ફંડ લીધા વગર 11 કરોડનો પ્રોજેક્ટ જે છે એ આખો ઊભું કરશું. ખાસ અન્ય સમાજને પ્રેરણા મળે કેવી રીતે આપણે લડત લડી શકાય, અને જે ગોસ્વામી સમાજે જે લડત લડી તો આ એક પ્રેરણારૂપ દાખલો બેસાડ્યો છે, એ વિશે શું કહેશો? જનરલી જ્યારે આ કેસ લડતા હતા ત્યારે અમે ગોસ્વામી સમાજના જે છે એટલા કોઈ સદ્ધર કે સક્ષમ કોઈ હતા નહીં. તો એ વખતે જે છે અમે ફંડ ફાળો કરીને પણ વકીલોને ફી આપી હતી, અને વકીલો પણ જે હોય ગોસ્વામી અમે હોવાથી ગોસ્વામી વકીલ પણ ફી અમારી પાસે ઓછી લેતા હતા. ને આજના ખાસ કાર્યક્રમની વાત કરીએ તો રાજકીય સામાજિક આગેવાનો, પછી સમાજના આપણા કચ્છ અને બહાર વસતા જે આગેવાનો આવ્યા હતા, એ વિશે શું કહેશો? અખિલ ભારતીય જે છે મહાસભાના જે પ્રમુખજી છે એ જનરલી આ પ્રોગ્રામના આગલા દિવસે રાત્રે 1 વાગે પ્લેનમાં બેઠા હતા. એ દિલ્હીથી મુંબઈ અને મુંબઈથી માંડવી પ્લેનમાં આવ્યા છે. અને એ આપના જે અત્યારે જે આવે તો એ પોતે એટલા બધા પ્રભાવિત થયા કે તમે આ જે કામ કરી રહ્યો છે એમાં એને અપેક્ષા કરી હતી. વિશેષમાં જનરલી વિનોદભાઈ ચાવડા આજે આવ્યા નહોતા, તો વિનોદભાઈ ચાવડા નહોતા આવ્યા, પણ એને એવું કીધું હતું કે મારા 5 લાખ રૂપિયા ડોનેશન છે. તો અમે જો કે ડોનેશન કોઈનો સ્વીકારતા નથી. એવા ઘણા ડોનેશનની પણ ઘણા દાતાએ અમને અપીલ પણ કરી છે કે ડોનેશન જ્યારે પણ જોતો હોય ત્યારે ડોનેશન માટે અમે તૈયાર છીએ. ખાસ ધારાસભ્ય પણ આજે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા, અને એમણે પણ આજે સમાજની જે લડતને જે બિરદાવી છે, એ વિશે શું કહેશો? આપના જે માંડવી વિસ્તારના જે ધારાસભ્ય જે છે અનિરુદ્ધ, જોકે આમ તો જનરલી તેની પહેલેથી જ એવી ઈચ્છા હતી કે તમારા જે મઠના કેસો હાલે છે, સમાજના કેસો હાલે છે, ત્યારે એને ઘણા બધા એને અગાઉ માર્ગદર્શન પણ આપ્યા છે. હવે ધારાસભ્ય બન્યા પછી એને પણ એવું કીધું છે કે મારા વિશે કોઈ પણ કામ હોય તો મને કહેજો, તો એના માટે કામ માટે હું તત્પર રહીશ. જનરલી અમારો આ જે કાર્યક્રમ જે પૂરો થયા એના પછી, એટલે બાંધકામનો કાર્યક્રમ પૂરો થયા પછી એની જે આવક થશે તો એ આવકમાંથી અમારો અત્યારે એવો વિચાર છે કે શૈક્ષણિક માટે અને મેડિકલ માટે એ આખા કચ્છ આખામાં અમારી આ સંસ્થા જે છે એ લોકોને મદદરૂપ થશે. જય દસનામ ગુસાઈ પંચ માંડવી ટ્રસ્ટ દ્વારા જે આ ભવ્યાતિ ભવ્ય સંકુલ અને સમાજવાડીનું જે કાર્ય થઈ રહ્યું છે તે સમાજ માટે એક ગૌરવરૂપ છે. અને દરેક સમાજની અંદર અમે પણ હવે ગૌરવ લઈ શકશું કે અમારા કચ્છની અંદર પણ એક ભવ્ય આ એક સંકુલ બનવા જઈ રહ્યું છે. આ તમામ ટ્રસ્ટીઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું અને સૌનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. હવે સાહેબ શું કહેશો આજના કાર્યક્રમ? આજે ગોસાઈ પંચ ટ્રસ્ટ દ્વારા માંડવી શહેરની મધ્યમાં વચ્ચોવચ લગભગ 2250 ચોરસ સ્ક્વેર મીટર જેવી સરસ મજાની જગ્યા ઉપર વાણિજ્યિક સંકુલનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે. ત્યારે આ વાણિજ્યિક સંકુલના નિર્માણ નિમિત્તે હું સમાજને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું કે આ સમાજના સંકુલમાંથી જે કંઈ પણ એમની આવક આવે એ આવક સમાજના વિકાસ માટે વપરાય, અને સૌ સાથે મળીને એકતા સાથે સમાજના વિકાસમાં સૌ સાથે જોડાય એવી ભાવનાનો શુભ સંકલ્પ સાથે બધાને શુભકામના આપી છે. કારણ કે મોદી સાહેબ, માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ જે કહે છે સબકા સાથ સબકા વિકાસ, તો ગોસ્વામી સમાજ પણ સૌ સાથે મળીને એકતા રાખીને સંપ રાખીને સમાજનો વિકાસ થાય એના માટે કામ કરે એવી શુભેચ્છા. સેફ એન્ડ સ્યોર ડ્રાઇવિંગ માં મોટર ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ ભુજની જાણીતી માં મોટર ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ હવે માધાપરમાં દરરોજના 5 કિલોમીટર તથા કુલ 100 કિલોમીટરની તાલીમ, 1 મહિનાનો કોર્સ. ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ ફી માત્ર 3000 રૂપિયા. પરંતુ માધાપરવાસીઓ માટે એપ્રિલ અને મે મહિના માટે ખાસ ડિસ્કાઉન્ટ. ભાઈઓ માટે 10% ડિસ્કાઉન્ટ, બહેનો માટે 15% ડિસ્કાઉન્ટ. સંપર્ક અને સ્થળ રાજપૂત સમાજવાડી, કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સ, માધાપર, ભુજ, કચ્છ. ઇન્સ્ટ્રક્ટર કેતનભાઈ મહેતા 93 131 97 737. ઓફિસના મોબાઈલ નંબર 97 252 06 124. અન્ય કોન્ટેક્ટ નંબર 028 32 22 61 31. અન્ય કોન્ટેક્ટ નંબર 028 32 22 61 32.